Hello, dear friends. We are in very interesting topic today, chromosomal theory of inheritance. Chapter 5, 12th standard English medium and lecture number 4. This is the topic which can be discussed. It is one kind of the theory. So the topic must have some of the points. And in our previous lectures, we saw some of the rules given by Mendel Dada. Law of dominance, law of segregation, that is the purity of a gamete. Final was the law of independent assortment. And these laws were actually come out on the basis of the results Mendel got by considering only single characteristic. It is monohybrid cross. By considering two characteristic together, it is dihybrid cross. Likewise, ટ્રાયહાઇબ્રિડ પણ એમાં આવી શકે, એ આપણે નથી જોવાનું. આપણે મોનો એન્ડ ડાય, ઇનહેરિટન્સ ઓફ વન જીન એન્ડ ઇનહેરિટન્સ ઓફ ટુ જીન્સ, તો આ બધા લોઝ બહાર આવ્યા. સો મેન્ડેલ worked for 7 years, starting from the 1856 to 1863, and published his work in the year 1865 roundabout. તો એના જે બધા ફ્રેન્ડ હતા એ બધા આવી ગયા. એના ફ્રેન્ડે આ બધું માન્યું નહીં. વાય? Because for the first time Mendel used mathematics and statistics to biology. તે વખતે આવા મોબાઈલના કોઈ જાતના જમાના નહોતા, એટલે અમુક સુધી તો મેન્ડેલનું વર્ક પહોંચ્યું પણ નહોતું. So we can say that the work of the Mendel remain unrecognized till 1900. અને એના આ બધા કોન્ટેમ્પોરારીઝ હતા, એટલે કે એના જે બધા મિત્રો હતા, એમણે એનું વર્ક ન માનવા પાછળના there were so many cause. એક તો આવા હતા, નંબર આપણે આગળ હાલીએ આના જે બધા કોઝિસ છે. અને બધા મિત્રો એને પૂછ્યું, આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં શીખી ગયા કે તમે જેને ફેક્ટર કહો છો, યુ આર ટેલિંગ ફેક્ટર ફેક્ટર ફેક્ટર, ફેક્ટર્સ આર મેડ અપ ઓફ વિચ થિંગ? Mendel was not able to give the answer. Where these factors are located in the plant body, Mendel was not able to give the answer. How they are expressed, એ પોતે કઈ રીતને પોતાનું ફીચર્સ, પોતાનું કેરેક્ટરિસ્ટિક બહાર કરે છે, મેન્ડલની પાસે उसका कोई भी आंसर नहीं था. मेंडल के पास उसका आंसर नहीं था. So there is a list due to which number 1, Mendel work was totally unrecognized till 1900. અને એની ઉપર કોઈ ફેથ નહોતું મૂક્યું. And in the year 1886 Mendel got expired. After that, in the 1900, the Vries, Correns and Sermat, ત્રણ સાયન્ટિસ્ટને નામ કહું છું, એમણે મેન્ડલનું કામ રીડિસ્કવર્ડ કર્યું. જે અનરિકોગ્નાઇઝડ હતું એણે પાછું ફરી વખત કર્યું. મતલબ એવો થયો કે મેન્ડેલ એમના થોથા મૂકીને દેવ થયા હતા, ઉપર ગયા હતા સ્વર્ગમાં. એ હારવાર નહોતા લેતા ગયા. And Mendel, he was full of confidence about his experiment and its results. Then and then he could give all these wonderful laws. Otherwise, no. So these three scientists, the Vries, Correns and Sermat, did wonderful job. They rediscovered the work of Mendel. But during these years, advancement in the microscopy was there. The knowledge of the mitosis and meiosis was there. So the behavior of the chromosomes, behavior of the chromosome during cell division, उन्होंने study किया, they studied, and they found that the sentences which were
written in the Mendelism about factors were actually parallel to the behavior of the chromosome. ફેક્ટર માટે જે બધા લખેલા સેન્ટેન્સીસ હતા ઈ આ અત્યારે સેલ ડિવિઝનમાં માઇટોસિસ ને મયોસિસની અંદર ક્રોમોઝોમનું જે બિહેવિયર છે એને મળતા આવતા હતા. બે બે તે પેરેલલ હતા. સો વોટ ધે થોટ, ઓહો હો, Mendel was using term factor and these are nothing but 1900 ka chromosomes. So they thought that the behavior of the chromosome during the mitosis and meiosis uska bhi it is similar to that of the features written by the Mendel about factors. તો એ બધા વિચાર્યું કે ઓકે મેન્ડેલે તી વખતે વિચારેલા જે ફેક્ટર છે એ અત્યારના ક્રોમોઝોમ્સ છે. ફેક્ટર્સ આર ઇન પેર. મેન્ડેલે લખ્યું હતું ક્રોમોઝોમ્સ આર ઇન પેર. મેન્ડેલે લખ્યું હતું કે ફેક્ટર્સ એટ ધ ટાઈમ ઓફ ધ ગેમેટ ફોર્મેશન સેગ્રીગેટ, ક્રોમોઝોમ એટ ધ ટાઈમ ઓફ ધ મયોસિસ સેગ્રીગેટ થાય છે. યસ, છૂટા પડે છે. યસ લખ્યું હતું. તો આ બધું એને સમાંતર મળ્યું એટલે તે વખતે બધાએ કહી દીધું કે ઓકે ભાઈ આવું છે. પછી એક મોર્ગન નામનો સાયન્ટિસ્ટ આવ્યો. He did so many practical on the Drosophila melanogaster. Why he selected this fly that we will see in our slide. એને મારે અત્યારે જરૂરિયાત નથી. આખી હિસ્ટ્રી તમે બરાબર સાંભળજો. આફ્ટર ધેટ સટન એન્ડ બોરે એણે શું જોયું તો કે જીન્સ આર લોકેટેડ ઓન ધ ક્રોમોઝોમ and at the time of the segregation of the chromosomes also segregation of the genes occur which are located on it would mean that whichever the feature you can apply to the gene those can be applied to the chromosome and those can be applied to factors too. Means factors, the term factor was given by Mendel. अभी यहां पर सटन और बोरे के दिमाग से सोचे तो वो आज का जीन हुआ. जीन भी पैर में, फैक्टर भी पैर में. Segregation of the chromosome occurs, so the factors means gene here are located on the chromosome, तो उसका भी segregation हो रहा है. So one pair of the chromosome segregate to the another pair of the chromosome independently. But independent pair of gene we can say segregate independently to one another independent pair of gene. So this independent term was actually used by the Mendel in the form of the discrete factor. Discrete, independently અને પોતાનું એક અલગ અસ્તિત્વ, સ્વતંત્ર. તો ઈ ફેક્ટર 1900 ની આજુબાજુ ક્રોમોઝોમ તરીકે સાબિત થયા એન્ડ આફ્ટર ધેટ ઈ જ પાછા ફેક્ટર જીન તરીકે પણ સાબિત થયા. તો આ જે સટન અને બોરી છે એણે આ લોઝ પછી આ બધા ફેક્ટર્સ ને બધું હતું ઈ અને પોતાની પાસે જે આ લોકેશન ઓફ ધ જીન ઓન ધ ક્રોમોઝોમ હતું આ બધું ભેગું કરી અને મૂકી દીધું. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ક્રોમોઝોમલ થિયરી ઓફ ઇનહેરિટન્સ. એની આપણે બધી સ્લાઇડ વ્યવસ્થિત જોવાની છે. ધેટ વિલ સી. પણ મજાની વાત ઈ છે કે નાવ વી આર ગોઈંગ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ લિમિટેશન ઓફ ધ લો ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એસોર્ટમેન્ટ. એ આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં જ આપેલું છે ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ધ ફિગર. ओके, सो फॉर दैट माय डियर फ्रेंड्स बी रेडी. दिमाग का दही होने वाला है अगर मयोसिस अच्छी तरीके से माइंड में नहीं है तो, वरना अगर है तो बहुत ही मजा आएगी. स्टार्ट करिए. पहलू वेलू सिंपल मयोसिस. બુકમાં બધું ક્યાંથી ક્યાંય કાઢ્યું છે. This is meiosis. First and second we are aware.
आई विल गो वेरी स्लो. મે બી પોસિબલ કે આજે એવું બને કે આખું તમે લેક્ચર પૂરું કરી નાખો, તમને લાગે કે સારું સાહેબે કે હલાવ્યું જ નહીં, આ બધું તો આપણને આવડતું હતું. જેને મયોસિસ ની આવડતું એને એમ લાગશે આ બધું શું થઈ રહ્યું છે, આઈ ડોન્ટ નો એનીથિંગ. હ આવું થવાનું જ છે. આવડતું હશે એને તો એમ જ લાગશે ઓહો આમાં કઈ છે જ નહીં. ઓકે, now these two n indicates, let we select one pair of homologous chromosome, one pair of homologous chromosome. Centromere let we put in the middle. Okay, चलेगा. This is the first pair of homologous chromosome. First pair of homologous chromosome. સરખી રીતને વ્યવસ્થિત થોડોક ટાઈમ જાય તોય વાંધો નથી, કારણ કે આ જ મેઇન છે. I am going to give you one exercise too. One pair of homologous chromosome. And one more I will draw here. छोटी वाली. ओके, टू पेर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम. पण आमा में ब्लैक ब्लैक सिस्टर क्रोमेटिड, ब्लैक एंड रेड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड. रेडी? So let we now arrange these two pair of the homologous chromosome, and we are moving on to the early anaphase. मेटाफेज के बाद अर्ली एनाफेज. तो जे मेटाफेज नो जे पार्ट छेल्लो होय एंड वालो लेट एनी फिगर थई. કેવી રીતને થશે ખાલી તમે વિચારી લ્યો, પછી હું અહીંયા ડ્રો કરું છું. આ ફર્સ્ટ પેર છે, આ સેકન્ડ પેર છે. How these two pairs of the chromosomes are going to be arranged at equator in meiosis 1. વિચારી લ્યો પહેલા, પછી હું અહીંયા ડ્રો કરું. પહેલા તમે વિચારી લ્યો, માઇન્ડમાં જેવું આવે પછી હું અહીંયા ડ્રો કરું. ઓકે, લેટ મી ડ્રો. હું થોડીક થીન કરી નાખું છું. ફર્સ્ટ પેર એન્ડ સેકન્ડ પેર. કલરનું અહીંયા ખૂબ કામ છે. આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં તે કલર આપ્યા છે. Now, very interesting part. This is very interesting part. This is very interesting part. Okay. One pair homologous chromosome, one more pair homologous chromosome. Bipolar spindle fiber is attached to the centromere. With the centromere, same thing. આ બધી ફિગર તમને મેં દોરાવેલી જ છે, પણ આવા બધા કલરનો ઉપયોગ કરેલો નહોતો. આટલું જ હતું. Now you think that when these two cells are formed, how segregation occurs of these chromosomes. રેડ વાળું ઉપર જશે, ગ્રીન વાળું ઉપર જશે, બ્લેક વાળું નીચે, બ્લુ વાળું નીચે આવશે. આખે આખું જ થશે ને? તો આવું થશે ને?
આ સેલની અંદર રેડ વાળું હશે, સાથે સાથે ગ્રીન વાળું કરી નાખવું. આ ઉપર ગયું છે ને ગ્રીન કલર. નીચે આવે એમાં આ બે આવ્યા. બ્લુ કલર. This is one chromosome, this is one chromosome. તો હોમોલોગસ ક્રોમોઝોમ એક ઉપર ગયું પેરમાં તો બીજું નીચે આવ્યું. It is moving towards its appropriate pole with the help of the bipolar spindle which was attached with the centromere. આ આમ લઈ ગયું, ઓલું આમ લઈ ગયું. હવે આ છે આ તો હેપ્લોઇડ કહેવાય. આ એન, આ એન, આ એન થયા. આ બે એન થયા મિત્રો. આ એન. Okay. Now we are to bring this cell into meiosis 2. It is as same as mitosis, that we are aware. So આની જેવી ફિગર અહીંયા મારે ડ્રો કરવાની, તો હું કઈ રીતને ડ્રો કરીશ જરાક પહેલા વિચારી લ્યો. વિચારી લ્યો. How I can draw. ઓકે, વિચારી લીધું તો કે હાવ હેલું છે. આમાં ને આમાં જ એક ખાલી ચેન્જ કરી નાખું છે એટલે એ સીધે સીધી ફિગર થઈ જશે. ભાઈ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા આઈને અહીંયા જ ખાલી ચેન્જ કરું છું. મસ્ત ધ્યાન લેક્ચરમાં હોવું જોઈએ. ઓકે, bipolar spindle fiber. Now these two sister chromatid will be separated. It will be considered as the division or separation of centromere. ક્રોમોસોમ છૂટું પડ્યું. એ ખરેખર ક્રોમેટિડ ઉપર, ક્રોમેટિડ નીચે, ક્રોમેટિડ ઉપર, ક્રોમેટિડ નીચે. તો આમાંથી જે બે સેલ બનશે उसके अंदर क्या रहेगा, क्या ये रेड वाली एक क्रोमेटिड रहेगी, एक ग्रीन वाली क्रोमेटिड रहेगी, यहां पर भी एक रेड वाली क्रोमेटिड रहेगी, एक ग्रीन वाली क्रोमेटिड रहेगी. Similar thing if you apply here the two more cell which you are getting, each will have एक ब्लैक कलर की क्रोमेटिड, ब्लैक कलर की क्रोमेटिड के साथ ब्लू कलर की क्रोमेटिड, छोटी वाली ब्लू कलर की क्रोमेटिड रहेगी ना, रहेगी. આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં બધું આપેલું છે ડ્રો એને કરીને. Now the work which I am going to give you is, તમારે શું કરવાનું જોજો, આને ખાલી આમ કરી નાખો, આને આમ કરી નાખો, ઉલટાવી નાખો તો બ્લુ અહીંયા આવશે અને ગ્રીન અહીંયા આવશે. તમે એક ही વસ્તુ કરી શકો, અથવા તમે આને ઉલટાવી નાખો, આને ઉલટાવી નાખો. આ તમારે એક્સરસાઇઝ કરવાની છે. પછી એ એક્સરસાઇઝ આપણે કરીએ તો શું થાય એ પાછું હમણાં હું તમને કહીશ. પણ તમને આઈડિયા તો આવી ગયો શું થાય. જો તમે આને આમ કરીને ઉલટાવી નાખશો, જોજો ભાઈ, તો બ્લુ છે એ રેડ સાથે રહેશે. તો અહીંયા રેડ ને ગ્રીન ની બદલે રેડ અને બ્લુ આવશે, અને અહીંયા આવશે બ્લેક ની સાથે ગ્રીન. આ ગ્રીન ને તમે નીચે લાવ્યા તો બ્લેક ની સાથે ગ્રીન અહીંયા આવશે. આવશે. આ વસ્તુ સમજાઈ જાય ને. હવે હું તમને સમજાવું ઓલું કેપિટલ વાય ને કેપિટલ આર ને સ્મોલ આઈ ને સ્મોલ આર ને આ બધું કઈ રીતને થયું હોવું જોઈએ. That I am going to tell you. બરાબર છે. તો આ એક કામ તમારે કરવાનું, તમે અત્યારે કાંઈક જગ્યાએ લખી લ્યો. આનો આમ નામ એક તમારે સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ લ્યો, અને સાઈડમાં લખી લ્યો કે હોમોલોગસ ક્રોમોઝોમની એની વન પેર આઈ હેવ ટુ મેક રિવર્સ. એની વન. આને એકને કરો તોય હાલશે, આને એકને આમ કરો તોય હાલશે.
સ્ક્રીનશોટ લઈને આ હરખી રીતને પછી પાછું તમારે વર્ક કરવાનું છે. એટલે તમારી પાસે અત્યારે કલર્ડ પેન હોવી જોઈએ. રિમેમ્બર વન થિંગ, if online exam is declared in the 2021, then such kind of the question can be asked. એ 100% ની ગેરંટી છે. કારણ કે ઓનલાઈનમાં એ બધા તમને કલર બતાવી શકે. તમે પેન લઈને બેઠા એમાં બિચારા કલર ન બતાવી શકે, કારણ કે એને બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ બધી કોપી આપે છે ને. એટલે ઓનલાઈન ડિક્લેર થવાની સંભાવના છે એમ જ આપણે માનીને હાલવાનું છે. ઓકે, તો એ વસ્તુ થઈ ગયું. હવે જો આપણે આગળ મૂવ કરીએ છો, હવે આપણે આનો ક્રોસ કરાવ્યો હતો. ઓકે, and in this cross, if we think about gamete, 4 kinds of the gametes were forming. We are aware about this. Okay, yes, it was like this: capital Y, capital R, capital Y, small y, capital R, small y, small r. This actually indicates the law of independent assortment. Okay, segregation of the factors controlling one characteristic is independently occurs to segregation of the factors controlling another trait, another characteristic. આવો આપણે એનો લો એક ભણી ગયા છીએ, તો એ અહીંયાથી હવે તમને ખબર પડશે કે એ કઈ રીતના થાય. એટલે અહીંયા બરાબર ધ્યાન રાખજો. જો હવે હરખી રીતને આ 2n વાળો સેલ હતો, એમાંથી મેં આ હોમોલોગસ ક્રોમોઝોમ કર્યા હોય, એ ક્યારેથી આવે તો કે આફ્ટર પાસિંગ થ્રુ એસ. પણ એસ ની પહેલા, તો હવે હરખી રીતને ધ્યાન રાખવાનું છે. એસ પહેલા એક આ ક્રોમેટિડ હશે અને એક આ રેડ વાળી ક્રોમેટિડ હશે. એસ પહેલા એક ગ્રીન વાળી ક્રોમેટિડ હશે અને બિફોર એસ એક બ્લુ વાળી ક્રોમેટિડ હશે. કારણ કે આફ્ટર પાસિંગ થ્રુ એસ duplication of the DNA occurs, otherwise not, because DNA replication occurs in S phase. એટલે એમાંથી પાસ થયા પછી જ આની ડુપ્લિકેટ આ બને, આની ડુપ્લિકેટ આ બને, આની ડુપ્લિકેટ આ બને, આની ડુપ્લિકેટ આ બને. પાકું? તો આપણે લઈ લઈએ છીએ કે the factor, the gene responsible for the yellow color, and this is recessive is for green color. તો આ કેપિટલ વાય છે અહીંયા પડ્યો છે. જો ભાઈ હવે હરખી રીતને ધ્યાન રાખજો. કેપિટલ વાય અહીંયા પડ્યો છે. હું આમ કરું છું કે ધીસ ઇઝ કેપિટલ વાય. ઓકે, અને સ્મોલ વાય છે ઈ આ રેડ ઉપર અહીંયા પડ્યો છે સ્મોલ વાય. ધીસ ઇઝ સ્મોલ વાય. Whereas in case of the capital R and small r, now it is very clear in your mind. यहां पर है कैपिटल आर, ब्लू कलर का यहां पर है स्मॉल आर. रेडी? આ બધું એસ પહેલા. હવે ડુપ્લિકેશન થઈ ગયું, તો અહીંયા કેપિટલ વાય, સ્મોલ વાય, कैपिटल आर, स्मॉल आर हो गया. અહીંયા એપ્લાય કરી દો. તો હવે મારે એપ્લાય કરવું હવે હેલું થઈ ગયું. ધ્યાન રાખજો ભાઈ, આ બ્લેક છે, कैपिटल वाय लिख दिया. रेड छे स्मॉल वाय लिख दिया. ग्रीन है तो ग्रीन में आप बाजू साइड में रखिए, यहां पर कैपिटल आर लिख दिया. ब्लू है स्मॉल आर, homologous loci contain genes for one character. Which character?
सीड कलर, सीड शेप के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4. नाउ इट इज वेरी इजी. जो હવે બરાબર. અહીંયા ગ્રીન કરું છું અને રેડ કર્યું છે. તો રેડમાં કોણ છે? તો રેડમાં અહીંયા જોવાનું સ્મોલ વાય. ગ્રીન એટલે કેપિટલ આર. બ્લેક એટલે કેપિટલ વાય. બ્લુ એટલે સ્મોલ આર. જો મજા પડશે. હવે અહીંયા ઈ તમે એપ્લાય કરો તો હવે સીધું તમારી પાસે આવી ગયું. હું અહીંયા સીધું આમ લખી શકું સ્મોલ આર. અહીંયા તો કે સ્મોલ વાય કેપિટલ આર. બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. આમાંથી કયું મળ્યું એ હવે તમારે જોઈ લેવાનું. આ મળ્યું અને આ મળ્યું. આ બે બાકી રહ્યા. હે તો મેં તમને શું કીધું કે સેકન્ડ પોસિબિલિટી ઇફ યુ મેક ધીસ રિવર્સ એ આને આમ કરી દો તો શું આવે જરાક વિચારી લ્યો. તો કેપિટલ આર ને મેં નીચે લીધો તો નીચે કેપિટલ વાય કેપિટલ આર જશે. કેપિટલ વાય કેપિટલ આર સ્મોલ વાય સ્મોલ આર આવશે. 4 ટાઈપના બની ગયા. તો અમુકમાં એરેન્જમેન્ટ આમેય થઈ હોય, અમુકમાં એરેન્જમેન્ટ આમેય થઈ હોય એવું જરૂરી નથી. ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી ધેટ એટ એવરી ટાઈમ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ધી એરેન્જમેન્ટ અકર્સ. ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી. તો આ બધા કઈ રીતના આવ્યા એનું મેં તમને અહીંયા ક્લાસિકલ એક્ઝામ્પલ સમજાયું. અને તમે આમ કરી નાખો. આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલું જ છે કે આ 2 ટાઈપની પોસિબિલિટીઝ હોય. હમણાં આપણે સ્લાઇડ પાડીને જોશું એટલે આપણને ખબર પડશે. તો જો આ 2 જ્યારે મળ્યા હોય એટ ધ ટાઈમ વેન ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ધી એરેન્જમેન્ટ અકર્સ ત્યારે આવું એરેન્જમેન્ટ થયું હોય. પણ આ જ્યારે મળ્યા હોય ત્યારે આવું એરેન્જમેન્ટ થયું હોય. ઓકે, બટ વોટ વી આર ટુ થિંક ઇઝ ધેટ when Mendel selected 2 different characteristics, તો એની આગળ તો 7 હતા, એમાંથી એને ગમે એ 2 લીધા, પહેલો ને 7મો, કે પછી પહેલો ને બીજો, કે પછી સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ, કે પછી થર્ડ એન્ડ ફોર્થ, કે પછી ફોર્થ એન્ડ ફર્સ્ટ. એવરી ટાઈમ he was getting 9331. Every time he was getting 9331. This thing clearly indicates that factors are located on another homologous chromosome. Factors are located on another homologous chromosome. एक factors are homologous chromosome. एक factors are homologous chromosomes. So they are located on the different kind of the homologous chromosomes, not on the same homologous chromosome. If we take by considering that this R is located here or on this homologous chromosome. Suppose આ homologous chromosome ની જે પેર છે એને તમે જવા દો. આ જે જીન R પડ્યું છે ફેક્ટર R એ અહીંયા સ્મોલ y સાથે છે અને આ સ્મોલ r છે એ અહીંયા કેપિટલ y સાથે છે. તો હવે તમે આ બેયને આમ ફેરવો કે આમ ફેરવો, સ્મોલ y ને કેપિટલ R તો સાથે જ રહે, પણ એવું ન હોવું જોઈએ. So the factors responsible for the different 7 characteristics are located on the different 7 homologous chromosome pairs. આ સેન્ટેન્સ યાદ રાખજો. But what about the inheritance of the factors or genes which are located on the homologous chromosome? એની ઇનહેરિટન્સ માં F2 ની અંદર 9331 મળે? ન મળે હોમોલોગસ ક્રોમોસોમ. આ તમે R ને અહીંયા મૂકે, માનો કે અહીંયા તમે સ્મોલ r મૂકી દો, y સ્મોલ y ની સાથે સ્મોલ r, તો એ તો બે હારવાર જ આવવાના. તો તમને નવું ફીચર્સ કોઈ દિવસ મળશે જ નહીં. સો હવે હું જે બોલું એ બરાબર સાંભળજો. Genes which are located on the homologous chromosomes are called linked genes.
લિંકેજ મે બી વેરી સ્ટ્રોંગ, લિંકેજ મે બી ફર્મ, અથવા થોડુંક આઘું હોય તો એ તો આપણને ખબર જ છે ને. ફોર એક્ઝામ્પલ, સપોઝ આપણે અહીંયા મેં વાય મૂક્યું, જો હું અહીંયા ટી મૂકું તો વાય અને ટી વચ્ચેનું લિંકેજ ઓછું છે, પણ અહીંયા વાય ની બરાબર બાજુમાં હું જો આર મૂકી દઉં તો વાય અને આર નું લિંકેજ વધારે છે, બીકોઝ દે આર નિયરર ટુ ઇચ અધર, સો દે આર કોલ્ડ લિંક્ડ જીન્સ. અને આ લિંક્ડ જીન્સ અને પછી વેરિએશન કઈ રીતે આવે? વેરિએશન, ક્રોસિંગ ઓવર, આ બધું આપવા વાળો થોમસ હન્ટ મોર્ગન, બાય ડુઈંગ એક્સપેરિમેન્ટ ઓન ધ ડ્રોસોફિલા મેલેનોગાસ્ટર. એને કંઈક નવીન ટાઈપનું જ મળ્યું હોય તો ઓન ધ બેસિસ ઓફ ધેટ હી કુડ ગીવ સમ ઓફ ધી લોઝ, કે ભાઈ આવું આવું બધું થતું હોય. પણ તે વખતે આ બધું એડવાન્સમેન્ટ થોડુંક આવી ગયું હતું, એટલે એડવાન્સમેન્ટનો એને ફાયદો બહુ થયો હતો. મેન્ડલમાં તેવું કાંઈ નહોતું તો તે અહીંયા સુધી પહોંચી ગયો, એટલે હું ઓકે. ચલો એક સિમ્પલ ક્વેશ્ચન, મેન્ડલને ખબર હશે કે આ બધા ફેક્ટર્સ છે એ બધા ફેક્ટર્સ જ્યાં ત્યાં અલગ અલગ છૂટા છૂટા હશે, જ્યાં ત્યાં અલગ અલગ છૂટા છૂટા ગમે ત્યાં હશે, હારું હારતો નથી તે, એવું મેન્ડલને ખબર હોય ખરું કે ન હોય? ખાલી વિચારો, એવું એના માઇન્ડમાં ખ્યાલ આવ્યો હોય કે ન આવ્યો હોય? છૂટા છૂટા હશે એવો એને ખ્યાલ આવ્યો હોય તો કે ખ્યાલ આવ્યો હોય. શું કરવા આવ્યો હોય? કારણ કે એવરી ટાઈમ વેન હી વોઝ ડુઈંગ ધ એક્સપેરિમેન્ટ બાય કન્સિડરિંગ ટુ કેરેક્ટરિસ્ટિક, એવરી ટાઈમ હી વોઝ ગેટિંગ રિઝલ્ટ ઇન ધ F2 9331 9331. જો એને કોઈક વખત પેરેન્ટ્સની જેવા જ તે મળ્યા હોત, પેરેન્ટ્સ જેવા જ તે, જે પેરેન્ટ્સના બધા ફીચર હોય મોર્ફોલોજીકલ ફિનોટાઇપ એવા જ જો મળ્યા હોય તો એને ખબર પડે કે ઓહો આ જે પેરેન્ટ્સના બે ફીચર્સ છે એમના તો ફેક્ટર સાથે જ આવે છે, એટલે એ સાથે જ હશે. એની બદલે આમાં તો બધું છૂટું પડતું હતું, એટલે એણે એવું વિચાર્યું જ હોય કે આ બધા છૂટા છૂટા હશે. અને તો જ લો ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એસોર્ટમેન્ટ સાચો પડે ને, અને તો જ એણે એ લો આપ્યો હોય ને કે જે ફેક્ટર એક કેરેક્ટરિસ્ટિકનું કંટ્રોલ કરે છે એનું સેગ્રીગેશન બીજા કેરેક્ટરિસ્ટિકનું કંટ્રોલ કરવા વાળા ફેક્ટરથી અલગ રીતને થાય છે. તો એને વિચારી લીધું હતું, પણ એને જે વિચારેલું શું હતું એ સાયન્ટિફિકલી અહીંયા સાબિત થયું કે એણે જે ફેક્ટર વિચારેલા હતા દે આર લોકેટેડ ઓન ધ ડિફરન્ટ હોમોલોગસ ક્રોમોઝોમ્સ. આમાંય એક કહાની મેં ટ્વિસ્ટ હે, એ આપણે સ્લાઇડની અંદર જોશું. કારણ કે સાતે સાત કેરેક્ટરિસ્ટિક માટેના જે રિસ્પોન્સિબલ ફેક્ટર જીન્સ હતા એ સાતે સાત ડિફરન્ટ, આ ફર્સ્ટ પેર, સેકન્ડ પેર, થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ, સિક્સ, 7, એવી રીતે 7 ડિફરન્ટ પેર ઉપર પાછા નથી, કારણ કે અત્યારે તો એડવાન્સમેન્ટ આવી ગયું. એટલે જે મેન્ડેલે વિચારેલા જે બધા ફેક્ટર્સ હતા એ અત્યારે જીન્સ છે એ તો સાબિત થઈ ગયું ને આ બધા જીન્સના લોકેશન પણ આપણને મળવા માંડ્યા. એટલે એનું જે રિસર્ચ થયું અને પછી એના જે સાતે સાત કેરેક્ટરિસ્ટિકના જે બધા જીન્સ હતા એ બધા જીન્સ કયા કયા ક્રોમોઝોમ ઉપર લોકેટ થયેલા છે એ આપણે હમણાં સ્લાઇડમાં જોશું. ધીસ ઇઝ એક્સ્ટ્રા ફોર યુ, એ તમે નો યાદ રાખો તોય તે ચાલે, પણ આઈ વિલ શો ઇટ ફોર યોર નોલેજ. ઓકે, આ તમને સેગ્રીગેશન આ બધા ક્રોમોઝોમ કઈ રીતે છૂટા પડે છે ખાસ સમજાઈ જવું પડે. અને આપણે એક પોસિબિલિટી લેવાની છે કે જો આને આપણે રિવર્સ કરીએ તો શું થાય, તો તમને આનો આન્સર મળી જશે કે આ કઈ રીતના આવ્યા. અને જો અહીંયા લિંક્ડ જીન હોય તો ગમે એ બે જ મળે, બે ન મળે તો એને આવા બધા રિઝલ્ટ મળ્યા ન હોવા જોઈએ. એટલે 7 માંથી કોઈ પણ બે કેરેક્ટરિસ્ટિકને ધ્યાનમાં રાખીને જ્યારે ક્રોસ કરતો ત્યારે એવરી ટાઈમ 9331 મળે, તો એવું થવા પાછળનું કારણ લો ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એસોર્ટમેન્ટ. હવે જો કાંઈક 9331 સિવાયનું મોર્ગનને મળ્યું હોય તો પછી એણે પોતાનું માઇન્ડ હલાવ્યું હોય ને. બહુ ઓછું હાલ્યું, આપણે બહુ ઓછી લાઈનો હલાવી. હમણાં આપણે સ્લાઇડ જોઈ લઈએ છીએ. પહેલા તમે આ તમારા માઇન્ડમાં નાખી દો, નાખવું હોય તો. દેન વી વિલ ગો આફ્ટર સ્લાઇડ્સ. ઓકે, સો લેટ વી સ્ટાર્ટ. ક્રોમોઝોમલ થિયરી ઓફ ઇનહેરિટન્સ આપણે જે જોયું એ જ બધા મુદ્દા છે. મેન્ડેલ વર્ક પબ્લિશ્ડ ઇન 1865 remained unrecognized till 1900. In between 1886 में वो हो गया देव, मेंडल दादा, फादर ऑफ जेनेटिक्स. હવે આવું શા માટે અનરેકોગ્નાઇઝ શા માટે રહ્યું? તો કે એનું રીઝન 1,
કોમ્યુનિકેશન વોઝ નોટ ઇઝી. એટલે કોઈના સુધી પહોંચે તો કાંક બિચારા જાણે ને. કોન્સેપ્ટ ઓફ જીન ફેક્ટર વોઝ ટોટલી ન્યૂ ઓન ધોઝ ડેઝ. કાંક નવીન ટાઈપનું જ આવી ગયું તો તમે કઈ રીતને માનો? કાં તો એની ઉપર તમે અંધશ્રદ્ધા મૂકી દો ને કાં તો તમે એના બધા પુરાવા માગો ને કે ભાઈ પ્રૂફ શું છે. એકોર્ડિંગ ટુ હિમ ઇટ ઇઝ અ સ્ટેબલ એન્ડ ડિસ્ક્રીટ યુનિટ. ડિસ્ક્રીટ ટર્મ આવશે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ અને એકલો પોતે સ્વયં છે. સ્ટેબલ છે. વાય સ્ટેબલ? એનામાં કોઈ જાતના ચેન્જીસ આવ્યા? મોટા માટેનું હતું, ટોલનું તો એમને જ રહ્યો. કોઈ જાતના ચેન્જીસ એમાં થતા નથી. ફોર સો મેની જનરેશન કેપિટલ ટી A1 ટિલ ટુડે તો એમને જ રહ્યું ને. કંટ્રોલ્સ એક્સપ્રેશન ઓફ ટ્રેટ્સ આવી ગયું આપણે. પેર ઓફ અલીલ્સ કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી. ડુ નોટ બ્લેન્ડ વિથ ઈચ અધર. એ કોઈની સાથે બ્લેન્ડ થતા નથી એવું એણે કીધું હતું. પણ શા માટે આવું નથી થતું? એની પાછળના બધા કારણ શું છે? મેન્ડેલ વોઝ નોટ એબલ ટુ ગીવ ધ આન્સર. વોઝ નોટ એક્સેપ્ટેડ બાય હિઝ કોન્ટેમ્પોરારીઝ. એના બધા ત્યારના સમવયસ્કોએ આ વાત ન માની. કારણ કે બધાની સામે ક્વેશ્ચન થયા. સ્ટેબલ છે તો એવું એનામાં શું છે કે ભાઈ એ સ્ટેબલ છે. પછી ફેક્ટર શેનો બને? ઇટ ઇઝ મેડ અપ ઓફ વિચ થિંગ, वेर इट इज लोकेटेड, उसके अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस कैसे होती है एक्सप्रेशन में, ये सब के आंसर नहीं थे. एंड यूज ऑफ मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजी फिनोमिना टोटली न्यू इन दोज डेज. એટલે આ બધા એક્સેપ્ટ ન કર્યું કે ભાઈ બાયોલોજીમાં કે મેથ્સ ઓછું આવે એમ. He could not provide any physical proof for the existence of factors or say what they were made of. એ હેના બનેલા છે અને એ પોતે ફિઝિકલ ત્યાં હાજર છે એનો કોઈ જાતનો પ્રૂફ, ફિઝિકલ પ્રૂફ એ ન આપી શક્યો કે એ પોતે ક્યાં છે અને શેના બનેલા છે. એનું એક્ઝિસ્ટન્સ, એની હયાતી ન આપી શકે. આપણે કોકને એમ કહીએ કે અહીંયા કાંક છે, હિયર આઈ એમ વોચિંગ સમથિંગ, આઈ કેન સી સમથિંગ ઇઝ હિયર. તો બધા સાયન્ટિસ્ટ આવે કે સો મી વોટ ઇઝ ધેટ. ઓકે ચાલો હું એમ કહું કે સમથિંગ છે તો એ લોકો માની લે ઓકે સમથિંગ છે. એ મને એમ કે કેવું છે, રાઉન્ડ છે, એની સાઇઝ કેવડી છે. હું એમ કહું રાઉન્ડ કે નહીં એ મને નથી ખબર પડતી, સાઇઝ મને નથી ખબર પડતી. અચ્છા હેનું બનેલું એવું લાગે છે, વેધર ઇટ ઇઝ મેડ અપ ઓફ પ્લાસ્ટિક ઓર એની મેટલ, આઈ ડોન્ટ નો. તો કઈ ઓછા કોઈ મને તો ઓલા નાના છોકરાને જેવું કરે ને આપણને પછી મૂકીને બધા વીયા જાય. આની જેવું થયું તું બિચારાકને. એટલે કેવો ડિપ્રેશનમાં આવ્યો હશે કે કોઈ મારી વાત નથી માનતા. પણ એક જ વસ્તુ હતી એની આગળ, એણે કરેલું કામ કર્મ કા સિદ્ધાંત था उसके पास. એક્સપેરિમેન્ટ ડન બાય ધ મેન્ડેલ ફોર 7 years. એની આંખ સામે થતા હતા ને આવું બધું એને મળતું હતું પરિણામ. તો પછી માનવું પડે ને. એક છોકરો હોય 8મા 9મા અને 10મા સુધી આ મરકીટને ભણતો જ ન હોય, FZ ભણતો હોય ને પોતાના માતા પિતાની સાથે રહેતો હોય અને કઈ માર્ક બાક લાવીને એસએસસીમાં માંડ પાસ થાય હે, અને એસએસસીમાં માંડ પાસ થાય અને પછી જીદ કરીને 12 ગામથી જીએમમાં ભણવા આવે અને જીએમની સિસ્ટમમાં આવે અને અમારી જેવા પાછા બધા ભણાવવાળા એ બધા એને ભણાવતા હોય ને અને પાછા તમારી જેવા મિત્રો એને સપોર્ટ કરતા હોય ને અને એને ભણવાની મજા આવે ને બધું અંદર પડી જાય ને ડાઉટ સોલ્યુશન થઈ જાય ને બધું કરતા એના માર્ક એના ફાધર મધરને જવા માંડે કે ધીસ ફેલો ઇઝ ગેટિંગ મોર દેન 80% ઓફ ધ માર્ક. તેના માતા પિતા સાચું માનશે? નહીં માને ને. એ તો એમ કહેશે કે નાના ભાઈ તારે કે એસએસસી સુધી નહોતા આવતા એટલે હવે તને ન આવે, તું એક વખત નીટમાં લાવીને બતાડ, નીટમાં લાવીને દેખાડે પછી એને માનવું પડે, એને પ્રૂફ કરીને માનવું પડે. પણ ઓલા બધા એનું પ્રૂફ એ કઈ ઓછા અહીંયા જોવા આવે છે કે ભાઈ સ્કૂલમાં કઈ રીતના ટેસ્ટ લેસ ને આન તેને એ બધું. તો આ છોકરો હોય એને 80% ઓફ માર્ક આવતો, કદાચ એના ફાધર મધર એમ કે ના ના આ કાંઈ તારા સાચા માર્ક નથી, તો એને પોતાને કોન્ફિડન્સ છે કારણ કે એની મહેનતના માર્ક છે ને, અને એ પછી બતાવી દે એમના ફાધર મધરને કે જો મારે આટલા માર્ક આવે તે નીટમાં લાવીને બતાવી દે. આને બિચારાને એવો કોઈ મોકો જ નહોતો આપ્યો કારણ કે એના માટે એના ત્યારના બધા સમવયસ્કો એના બધા ફ્રેન્ડને એને કહેવું પડે કે તું મારી હારવાર 7 વર્ષ સુધી રહે તો હું તને આ બધા એક્સપેરિમેન્ટ કરીને બતાવું અને તો કાંઈક તું એને ફેક્ટરને માનીશ. તો ઘણીવાર એવું થાય કે ખૂબ નોલેજ હોય એ આપણે આજુબાજુવાળાને પ્રૂફ વગર બાટી ન શકીએ. વી મસ્ટ હેવ પ્રૂફ.
મારે તમને એવું કેવું હોય કે ભાઈ તમારે રેગ્યુલર જ વાંચવાનું એકોર્ડિંગ ટુ ગિવન સ્કેડ્યુલ, તમારી પાસે પ્રૂફ હોવા જોઈએ કે સિન્સ લાસ્ટ 13 years આ જ તે ગિવન સ્કેડ્યુલમાં હાલીને આપણી સ્કૂલના બાળકો 90% અપમાર્ક લાવીને 500+ MBBSમાં ગયા છે. અમારી પાસે પ્રૂફ છે એટલે અમે કહીએ, નહીંતર કોઈ આપણું સાચું ન માને. આમ નામ શરૂ થઈ જઈએ તો હજી ફર્સ્ટ યર જ તે સ્કૂલનું છે, ફર્સ્ટ યર, અને સીધું શરૂ થઈ જઈએ તો કે અમારા તો બધા વિદ્યાર્થી 90% અપ જ માર્ક લાવવાના છે. કેવું લાગે? કોઈક આપણે મૂર્ખા જ ગણે ને. તો કરીને દેખાડીએ એટલે કે એક્સપેરિમેન્ટ થઈ જાય, અને આ ટાઈપના શેડ્યુલથી આવા સારા માર્ક આવ્યા, આ ટાઈપના ભણતરથી આવા સારા માર્ક આવ્યા, તો એ પછી પ્રૂફ થઈ જાય. ધેટ વી મસ્ટ ગીવ. એટલે કોઈ પણ જાતના ફિઝિકલ પ્રૂફ એ ન આપી શક્યો ફેક્ટરની હૈયાતીના, અને હેના બનેલા છે, વોટ ધે વેર મેડ ઓફ. ઇન ધ યર 1900 ધ વ્રીઝ, કોરેન્સ એન્ડ શેરમાર્ક, આ બધાના નામ હું તમારી સામે બોલી ગયો હતો. રીડિસ્કવર્ડ મેન્ડેલ્સ વર્ક. એને મેન્ડેલનું કામ પાછું ફરી વખત કે હાલો આપણે ઓલા મેન્ડેલ દાદાના થોથા ખોલીએ, આપણને બધું મળી જાય. કારણ કે ત્યારે એડવાન્સમેન્ટ ઓફ માઇક્રોસ્કોપી વોઝ ધેર. સેલ ડિવિઝન મેડ ઓબ્ઝર્વેબલ. સેલ ડિવિઝનને જોઈ શકાતું હતું. સો દે વેર એબલ ટુ સી હાઉ ધ ક્રોમોઝોમ્સ બિહેવ. આનું બધું બિહેવિયર જોઈ શકાતું હતું. હજી આની ઉપર મેં આજે લોકેટ કર્યા એ જીનની કોઈને ખબર નથી. સો નાવ યુ કેન કમ્પેર. ફેક્ટર્સ આર ઇન પેર, ક્રોમોઝોમ્સ આર ઇન પેર. ફેક્ટર્સ આર સેગ્રીગેટ, ક્રોમોઝોમ્સ આર સેગ્રીગેટ. તો અહીંયા સુધી પેરેલાલિઝમ કોની સાથે આવ્યું? ફેક્ટરને, તો કે ક્રોમોઝોમ સાથે. લેટર ઓન બોવેરી અને સટન આ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પેર્સ સાથે. આ વન પેર ઓફ ધી ક્રોમોઝોમ. ક્રોમોઝોમ્સ વેર ડિસ્કવર્ડ. જોયું, ક્રોમોઝોમની શોધ થઈ ગઈ. એન્ડ 1920 ક્રોમોઝોમ્સ મૂવમેન્ટ ડ્યુરિંગ મયોસિસ હેડ બીન વર્કડ આઉટ. આ થઈ ગયું પછી તો બધું હેલું થઈ જાય. પછી તો બધા એની અંદર ગણવા માંડ્યા. હવે જીન શું છે ને જીન્સ આર લોકેટેડ ઓન ધ ક્રોમોઝોમ ની બધું આવી ગયું. તો જીન્સના જેટલા ફીચર તે વખતે બહાર આવ્યા, જેટલા એના કેરેક્ટરિસ્ટિક, એ બધા કેરેક્ટરિસ્ટિક આ મેન્ડલના ફેક્ટરના કેરેક્ટરિસ્ટિક જે રિટર્નમાં હતા એની સાથે પેરેલાલિઝમ હતું, એને મળતા આવતા હતા. ધારો ક્યાં સુધી વિચારી ગયો તો 100 year અગાઉનું વિચારીને ગયો તો. આ આપણે જે ફિગર દોરી એમાં એક પોસિબિલિટી લીધી છે, આ હોમોલોગસ ક્રોમોઝોમ. જોયું? જો હરખી રીતને સમજજો. આ એને એક ક્રોમેટિડ લીધી. આપણે પહેલા જે એક લીધી ને ઈ, એટલે ટોટલ ક્રોમેટિડ 1 2 3 4 થઈ. પછી એસ માંથી જોયું આ જીવન છે, ધીસ ઇઝ જીવન. પછી એસ માંથી પાસ થ્રુ થઈ ગયું, પછી 1 1 1 1 1 1 1 1 થઈ ગઈ. આ જ મેઇન વસ્તુ સમજવાનું છે. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. આ હોમોલોગસ ક્રોમોઝોમ એન્ડ ધીસ ઇઝ ઓલ્સો હોમોલોગસ ક્રોમોઝોમ. અને પછી આ સેપરેટ થઈ ગઈ. હવે બીજું શું થશે? તો કે આને કાં તો આમ કરી નાખો, કાં તો આને આમ કરી નાખો. ઈ તે પોસિબિલિટી અહીંયા આપેલી જ છે. બે તે પોસિબિલિટી આપી દીધી. જો તમે આ તમને સ્કાય બ્લુ ને ગ્રીન જેવું દેખાય છે, એને આમ રાખ્યું છે એટલે હારવાર આમ, એટલે એ અલગ ગયું, આઇસોલેટ. અને આમાં એણે આમ કરી નાખ્યું, આમ કરી નાખ્યું, એટલે આ પિંક છે એ આ વાયોલેટ કે બ્લુની સાથે આવી ગયું. જોયું? ચાર વસ્તુ થઈ ગઈ. યુ કેન લોકેટ ઇન યોર બુક, યુ કેન લોકેટ વાય એટલે અહીંયા જે છે એવું, અને આમાં કાંઈક જગ્યા આર કરી શકો. તો એ તમારે વર્ક તમારી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર કરી નાખવું જોઈએ. ધીસ ઇઝ યોર હોમવર્ક, ટુડેઝ હોમવર્ક. સો બિફોર ગોઈંગ આફ્ટર સટન એન્ડ બોવેરી. હવે એનું તો ખાલી બે જ સેન્ટેન્સ છે. થોમસ હન્ટ મોર્ગન ઓન ડ્રોસોફિલા મેલેનોગેસ્ટર. વાય હી સિલેક્ટેડ ડ્રોસોફિલા મેલેનોગેસ્ટર. જ્યારે તમે મોર્ગનને જો ને ત્યારે યુ આર ટુ થિંક અબાઉટ લિંક્ડ જીન્સ, લિંકેજ એન્ડ ક્રોસિંગ ઓવર. દેટ ઇઝ વન કાઇન્ડ ઓફ ધી મ્યુટેશન, નેચરલ. તો એણે ભાઈ ડ્રોસોફિલા શા માટે લીધી હશે? પ્રેક્ટિકલમાં he wanted to know about the features, how they are inherited. અને આખા ઇનહેરિટન્સનો એક આખો ગ્રાફ બનાવો તો F1 F2 F3 F4 F5 F6 આ બધામાં આવે છે. તો ઈ જ તે ને, પાઠનું નામ જ તે છે ને. તો એને શા માટે ડ્રોસોફિલા સિલેક્ટ કરી? ઇટ કેન બી ગ્રોન ઇન ધ લેબોરેટરી વેરી ઇઝીલી. એને જે ફૂડ એકદમ ઇઝીલી અવેલેબલ હોય, એનો જે
લાઈફ સ્પાન હોય એ શોર્ટ હોવો જોઈએ કે લોંગ હોવો જોઈએ? લાઈફ સ્પાન. હાથી ભાઈ કેમ એને સિલેક્ટ ન કર્યો? એલિફન્ટ કેમ ન સિલેક્ટ કર્યો? तो कि एलिफेंट फादर मदर माथी उसका बच्चा होएगा तो मॉर्गन का भी बच्चा होएगा, उसके बाद उसका अभ्यास स्टार्ट होगा, फिर उसका बच्चा होएगा तो इसका बच्चे का भी बच्चा होएगा तो उसके बाद अभ्यास स्टार्ट होगा. तो हारू अत्यार सुधी हालतो होय मॉर्गन. तो आनो लाइफ स्पान ओछो होय એટલે વિધિન 15 days they are able to produce progeny. ફર્ટિલિટી વધારે એટ ધ ટાઈમ ઓફ ધી એગ લેઇંગ કન્ડિશન, સો મેની એગ્સ એ પોતે લેટ કરતી હોય એટલે કેટલા બધા એના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ થાય તો એના બધા કેરેક્ટરિસ્ટિક નો સ્ટડી હરખી ન થઈ શકે. અને આ બધા કેરેક્ટરિસ્ટિક એક્સટર્નલ મોર્ફોલોજીકલ ફીચર્સ એના એકદમ વ્યવસ્થિત સ્ટડી થઈ શકે એવા હોય. અને એ ફ્લાય હોય તો આપણે માઇક્રોસ્કોપમાં મૂકીએ તો એ હરખી રીતને એના બધા એક્સટર્નલ ફીચર્સનો અભ્યાસ થઈ શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કલર ઓફ આઈ વી કેન ટેક, ધ લેન્થ ઓફ ધ વિંગ વી કેન સે, ધ કલર ઓફ ધ બોડી વી કેન ટેક, રાઈટ? આવા બધા હોવા જોઈએ, ઇઝીલી એન્ડ ક્લિયરલી વિઝિબલ હોવા જોઈએ. એ પોતે કોકને બાઇટ કરે તો કોક માણસ મરી ન જાય એટલે કે એ પોતે ટોક્સિક ન હોવી જોઈએ, નહીતર તો આ બધા કેટલાય બધા મોર્ગનના સાથીદારોને ઉડાડી દે. હે, they could be grown on simple synthetic medium in the laboratory. થોડુંક ખાવા પીવાનું નાખી દો એટલે એને બધું મળી જાય એટલે એનો ઉછેર થઈ શકે. they complete their life cycle in about 2 weeks. 15 days માં લાઈફ સાયકલ પૂરી તો આપણને 15 days માં એની F1 મળે, આફ્ટર 15 days માં F2 મળે, F3, F4. તો સારું એક વર્ષમાં તો ઓહો હો હો કેટલા બધા F1 F2 એની બધી ફિલિયલનો અભ્યાસ થઈ શકે, સ્ટડી થઈ શકે. એન્ડ એ સિંગલ મેટિંગ, એ એક વખત રિપ્રોડક્શન કરે કુડ પ્રોડ્યુસ એ લાર્જ નંબર ઓફ પ્રોજેની ફ્લાઇઝ. કેટલા બધા ઈંડે મૂકી દે એક સાથે, કેટલી બધી એમાંથી ફ્લાઇઝ મળે. તેના બધા કેરેક્ટરિસ્ટિક કઈ રીતને ઇનહેરિટેડ થાય છે આપણને બહુ છે. ઓલ્સો ધેર વોઝ એ ક્લિયર ડિફરન્સિએશન ઓફ ધ સેક્સિસ. મેલ ફિમેલને બહુ આપણે સારી રીતને અલગ કરી શકીએ. ધ મેલ એન્ડ ફિમેલ ફ્લાઇઝ આર ઇઝીલી ડિસ્ટિંગ્યુશેબલ. બરાબર? ધીસ ઇઝ કોલ્ડ સેક્સ્યુઅલ ડાયમોર્ફિઝમ વી સો ઇન ધ ફ્રોગ. આપણામાં તે સેક્સ્યુઅલ ડાયમોર્ફિઝમ ઓન ધ બેસિસ ઓફ ધ એક્સટર્નલ ફીચર્સ વેન યુ વિલ કમ ટુ નો અબાઉટ whether the given body or the body which is in front of us is male or female, it is called sexual dimorphism. frog માં આવ્યું તું ખબર છે? જે મેલ ફ્રોગ હોય એની ફર્સ્ટ ડિજિટ હોય એના પ્રોક્સિમલ પાર્ટમાં કોપ્યુલેટરી પેડ હોય અને પછી વોકલ સેક હોય. તો જો ડ્રાઉ 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 કરતા હતા આ બધા ફ્રોગ હતા, અને જે સાંભળતા હતા એ બધી ફ્રોગી એટલે કે ફિમેલ ફ્રોગ હતા. બરાબર? It has many types of hereditary variations. Characteristic બધા અલગ અલગ હતા. That can be seen with low power microscope. છોટા માઇક્રોસ્કોપમાં બહુ આસાનીથી જોઈ શકીએ. મેં હમણાં તમને કીધું કે એની આઈનો કલર જોવો હોય તો એક છોટાવાળા માઇક્રોસ્કોપની અંદર આપણે જોઈ શકીએ. આવું મોટું માઇક્રોસ્કોપ નહીં, મારી આગળ આખી અહીંયા લેબોરેટરી છે, આવું મોટું માઇક્રોસ્કોપ આવે ને એવું નહીં, આની કરતાં છોટું માઇક્રોસ્કોપ આવે. આમાં તો અહીંયા 10 નો લેન્સ હોય તો અહીંયા તે 10 નો હોય તો 100 ટાઈમ બિગ દેખાય, અહીંયા 10 નો અહીંયા 40 તો 400 ટાઈમ દેખાય. એટલું બધું નહીં, ખાલી 20 ટાઈમ મોટું. તો એ આની કરતાં નાનું હોય, આ માઇક્રોસ્કોપ કરતાં નાનું હોય. ઓકે, મારી આગળ હાડકાઈ પડ્યા છો, બધું પડ્યું, આખી સ્કૂલ જ અહીંયા છે, આખી લેબોરેટરી છે, પછી હું તમને બતાવીશ. નાવ સટન એન્ડ બોરી, એમાં તો તમે ટેક્સ્ટ બુકમાં વાંચો, બહુ નાનું, ખાલી 2-3 લાઈન છે. આ બેનું નોલેજ એણે યુનાઇટ કરી નાખ્યું, આને એણે યુનાઇટ કરી નાખ્યું કે સેગ્રીગેશન ઓફ ધ ક્રોમોઝોમ અકર્સ, મીનવાઇલ ઓલ્સો સેગ્રીગેશન ઓફ ધ જીન્સ અકર વિચ આર લોકેટેડ ઓન ઇટ. ફિનિશ. આ અને બધા મેન્ડલના લો, આ બધું ભેગું કરી નાખ્યું. થિયરી ઓફ ઇનહેરિટન્સ. બિહેવિયર ઓફ ક્રોમોઝોમ્સ વોઝ પેરેલલ ટુ ધ બિહેવિયર ઓફ જીન્સ. તમે એમ કહી શકો ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પેર ઓફ જીન્સ, વન પેર ઓફ ક્રોમોઝોમ. તો ક્રોમોઝોમ એ પેર, જીનની પેર. સેગ્રીગેશન એ તે એકબીજાથી અલગ રીતને થાય. યુઝ ધ ક્રોમોઝોમ મૂવમેન્ટ ટુ એક્સપ્લેઇન મેન્ડલ્સ લો. યુઝ ધ ક્રોમોઝોમ મૂવમેન્ટ ટુ એક્સપ્લેઇન મેન્ડલ્સ લો. કઈ રીતને મેન્ડલના લોમાં, લો નંબર સેકન્ડ યાદ કરો, લો ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એસોર્ટમેન્ટ, આનું સેગ્રીગેશન આના સેગ્રીગેશનથી અલગ રીતને થાય છે. એટલે કે રેડ હોય એ આની સાથે હોઈ શકે, આની સાથે હોઈ શકે. આને એમ થાય મારે આની સાથે જવું તો એની સાથે, આની સાથે જવું તો આની સાથે.
સટન યુનાઇટેડ નોલેજ ઓફ ક્રોમોઝોમલ સેગ્રીગેશન પ્લસ મેન્ડલ્સ પ્રિન્સિપલ્સ, અને એણે આપી દીધું હું ક્રોમોઝોમલ થિયરી ઓફ ઇનહેરિટન્સ. ઓકે, તો આ તો ખાલી 2-3 લાઈનનું જ છે. નાઉ ધીસ ઇઝ ધ ફિગર ઓફ ડ્રોસોફિલા મેલાનોગાસ્ટર. જોયું, એ છે એ મેલ છે, બી છે, આમ નામ ખબર પડી જાય બિચારો છોટો છે, આમ નામ. નાઉ ધીસ ઇઝ સમથિંગ ન્યૂ ફોર યુ. વી સો અબાઉટ ટેસ્ટ ક્રોસ. તો બેક ક્રોસ મે બી ઇધર આઉટ ક્રોસ ઓર ટેસ્ટ ક્રોસ, એના 2 ટાઈપ. તો હવે ટેસ્ટ ક્રોસ તો આપણને ખબર છે, F1 ની સાથે ક્રોસ કરાયો તો રિસેસિવનો. જો તમે રિસેસિવને કાઢીને તમે જો ડોમિનન્ટનો ક્રોસ કરાવો તો એને આઉટ ક્રોસ કહેવાય. તો હવે ડોમિનન્ટનો ક્રોસ થાય છે તો એના કારણે જે બધી પ્રોજેનીઝ આવશે એ બધી ડોમિનન્ટ ફીચર વાળી જોવાની, કારણ કે આ તો ડોમિનન્ટ જ છે. હે, when F1 individuals crossed with dominant parent, then it is termed outcross. The generations obtained from this cross all possess dominant characters, so any analysis cannot possible in F1 generation. બધા એવા જ થાય. આમાં તમે કરાવો તો હારો લોચો પડે. આ આવી ગયું ને, સ્મોલ ટી લેવાનું, પણ અહીંયા કેપિટલ ટી હોઈ શકે અને અહીંયા કેપિટલ ટી કે સ્મોલ ટી હોઈ શકે. આ બેમાંથી કયો એના આધારે આપણને ફિનોટાઇપ મળશે. તો આનો એક સરસ ફોટો પાડવાનો. ધીસ ઇઝ ન્યૂ, ધીસ ઇઝ નોટ ગિવન ઇન યોર બુક, ધીસ ઇઝ ગિવન. ઓકે, મોનોહાઇબ્રિડ ટેસ્ટ ક્રોસ, મોનોહાઇબ્રિડ પ્રોજેની. આ બરાબર ટેસ્ટ ક્રોસ આવી ગયો, 1:1 રેશિયો. આપણે શીખી ગયા છીએ ભાઈ. F1 ની સાથે રિસેસિવ. ડાયહાઇબ્રિડ ટેસ્ટ ક્રોસ, F1 ની સાથે રિસેસિવ. તો શું મળ્યું? ધ રેશિયો ઓફ ડાયહાઇબ્રિડ ટેસ્ટ ક્રોસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1:1:1:1. એક્સ્ટ્રા પૂછે ને તો કેવું પૂછે ખબર? નીટમાં હાવ સિમ્પલ જ પૂછે. ધ રેશિયો ઓફ ડાયહાઇબ્રિડ ટેસ્ટ ક્રોસ ઇઝ, નીચે 4 આપી દીધા હોય, 1:1:1:1 વાળો તમારે સિલેક્ટ કરવાનો. પછી સારું 1:1:1:1 વાળો હતો જ નહીં, એની બદલે સાહેબ એની અંદર 4:4:4:4 હતો, એટલે પછી હું તો છોડીને વ્યૂ આવ્યો. તો એ બધું હરખું ન થયું. 1:1:1:1 કે 4:4:4:4. હે, ધ્યાન રાખજો ભાઈ, આવા બધા પાછા લચ્છા ન થાય. रेसिप्रोकल क्रॉस यू कैन सी हियर, फीमेल मेल, तो यहां पर जो फीमेल थी उसको मेल बना दिया, मेल को फीमेल बना दिया, रेसिप्रोकल क्रॉस. आ तो तमने हवे खबर पड़ी ज जवानुं, ऑल टॉल ऑल टॉल. नाउ दिस इज वन वंडरफुल थिंग. अहींया आपणे जे हमणां डिस्कस कर्युं तुं ने ई सी एस ब्लिक्स नामना साइंटिस्टे. आ बधुं तमारा सिलेबसमां आपेલું નથી હો, પણ ધીસ ઇન્ફોર્મેશન હોય ને તો સારું એવું નોલેજ તમારી પાસે આવી જાય. યુ નીડ ધીસ ઇન્ફોર્મેશન. એસ બ્લિક્સ concluded that the genes studied by Mendel, મેન્ડેલે જે જીન્સનો સ્ટડી, એને જેને ફેક્ટર હતા એ તો ખરેખર બધા જીન્સ હતા, એ જે કરે એ બધા ક્યાં પડ્યા છે? આર લોકેટેડ ઓન 4 ડિફરન્ટ પેર્સ ઓફ ક્રોમોઝોમ, નોટ ઓન 7 ડિફરન્ટ પેર્સ ઓફ ક્રોમોઝોમ. આ એક, આ બે. તો આ કલર માટેનો છે ને, સીડ કલર, સીડ છે. પછી હાઇટ માટેનું થર્ડ પેર ઉપર, હાઇટ માટેનું. પછી ફ્લાવરનો કલર, પછી પોડનો શેપ, પછી પોડનો કલર, પછી ફ્લાવરની પોઝિશન. આવી રીતના ડિફરન્ટ 7 હોમોલોગસ ક્રોમોઝોમ ઉપર નહોતા, ખાલી 4 ઉપર જ હતા. એનો મતલબ એવો થયો કે 2 કેરેક્ટરિસ્ટિક ના જીન્સ એક જ હોમોલોગસ ક્રોમોઝોમ ઉપર પણ હતા. બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ છે. 4 different pairs of chromosomes. These are chromosome number 1st, 4th, 5th and 7th. પી પ્લાન્ટમાં ટોટલ નંબર ઓફ ધ ક્રોમોઝોમ આપણામાં કેટલા હોય છે? 23 પેર. તો આનામાં તે અમુક હશે ને, એમાં જે પહેલું, ચોથું, પાંચમું ને સાતમું હતું એની ઉપર આ 7 કેરેક્ટર્સના જીન્સ લોકેટ થયેલા હતા. એટલે નેચરલી અમુક ઉપર 2 આવવાના. હવે એ બધા ક્યાં ક્યાં કોના કોના હતા એ છે, જુઓ જુઓ, બહુ સરસ છે. 4th ક્રોમોઝોમ નંબર 4th ઉપર 3 માટેના હતા, લેન્થ ઓફ પ્લાન્ટ, ફ્લાવર પોઝિશન અને શેપ ઓફ પોડ. આ 3 કેરેક્ટરિસ્ટિક માટેના જીન્સ
4th નંબરના ક્રોમોઝોમ ઉપર જ હતા. 5th નંબરના ક્રોમોઝોમ ઉપર કલર ઓફ પોડ એકનું જ હતું. 7th ઉપર શેપ ઓફ સીડ. તો આ 7th પેર છે, આ છે એ 7મી પેર છે. આઈ હેવ ટુ રાઇટ હિયર 7th, રાઈટ. કલર ઓફ કોટાઇલેડોન એન્ડ કલર ઓફ ફ્લાવર ફર્સ્ટ પેર ઉપર. તો ફર્સ્ટ ઉપર 2, 7 ઉપર 1, 5th ઉપર 1નું અને 4th ઉપર 3ના. એટલે આ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ છે. હવે એણે જે આ બધા રેશિયો કાઢ્યા એ જો 2.84:1, 3.14:1 પરફેક્ટ રેશિયો આવ્યો. કેટલા બધા હશે તમે જો. આપણે હાઇટ વાળું લઈએ, લેન્થ ઓફ પ્લાન્ટ, તો એમાં 787 ટોલ મળ્યા હતા અને 277 ડાર્ફ મળ્યા હતા. એટલે એનો એકચ્યુઅલ રેશિયો 2.84:1 હતો. This is the real work done by Mendel in front of you. You are watching it. આપણે અલગ છે. એવરેજ ઓફ ઓલ ટ્રેટ સ્ટડીડ. ઓકે, લિંકેજ એન્ડ રીકોમ્બિનેશન અહીંયાથી આપણે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સ્ટાર્ટ કરશું. આનો સ્ક્રીનશોટ પાડવા જેવો છે. આ બધું નોલેજ માટે સારું છે. આમાંથી ક્વેશ્ચન નહીં પૂછે. હવે ભાઈ ચિંતા નહીં કરતા કાંઈ. કેટલામાં નંબરના ક્રોમોઝોમ ઉપર કયા ટ્રેટ, કયા ફીચર, કયા કેરેક્ટરિસ્ટિક માટેના જીન લોકેટ થયા એવું ન આવે. એટલે નો નીડ ટુ વરી. ઓકે, સો હિયર વી કમ ટુ એન એન્ડ. Some of the things are extra, but you can remember it very easily. જેનેટિક્સમાં આ જ છે. આપણે આજુબાજુનું બધું ભણતા જઈએ ને તો જેનેટિક્સ સાવ ઓછું થઈ જશે. પણ એ આપણે મૂકવું નથી. જો મૂકશું તો આપણા માઇન્ડમાં અપૂર્ણ એટલે કે ઇનકમ્પ્લીટ રહે. તો પછી રેડ ને વ્હાઇટમાં કાંક પાછું પિંક થઈ જાય. ઓકે, સો હિયર વી કમ ટુ એન એન્ડ ઓફ ધ લેક્ચર. થેન્ક યુ.